آئیے ذرا اس پر میں ایک مثال دے دوں تاکہ آپ کے ذہن میں رحمت کا معنی پکا ہو جائے. اس کی مثال ہے بخاری شریف کے اندر ایک حدیث شریف ہے, توجہ کرنا. شاید آپ نے پہلے سنی ہو, اہل علم لوگ تو جانتے ہی ہوں گے, اور اہل ذوق جو علماء سے محبت رکھتے انہوں نے بھی سنی ہوگی, لیکن اس کو ذرا شمار کرنا, ساتھ ملانا, پھر آپ کو لطف آئے گا. نبی کریم علیہ السلام آپ ایک سفر پر جا رہے ہیں. بخاری کتاب الوضو کے اندر یہ حدیث موجود ہے, مسلم میں بھی ہے اور مشکات شریف میں بھی ہے. نبی پاک علیہ السلام جا رہے تھے ایک قافلے کے ساتھ, آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے. ایک قبرستان کے قریب سے گزرے نا, تو وہاں پر آپ کا جانور جس پہ آپ جلوہ گر تھے وہ ڈر گیا. جب وہ ڈرا نا تو نبی پاک علیہ السلام نیچے اترے, صحابہ کرام بھی اتر آئے. قریب قبرستان تھا, نبی پاک علیہ السلام سیدھا قبرستان چلے گئے. اچھا یہ قبر چھوڑی, یہ چھوڑی, یہ چھوڑی, یہ چھوڑی, وہ آگے دو قبریں تھیں ان پہ پہنچے اور ایک صحابی سے فرمایا جلدی جلدی نا تار شاخیں لے کر آؤ, تار شاخیں کسی درخت کی بھی لے کے آؤ. وہ پتے ہوں گے نا, پتے ہے وہ ٹہنیاں, کہنے لگے ٹہنیاں لے کے آؤ. نبی پاک کے پاس ٹہنیاں آئیں, آپ نے ایک چھوٹی سی ٹہنی اس قبر پہ رکھی, چھوٹی سی ٹہنی اس قبر پہ رکھی, فرمایا چلو بھائی چلیے. توجہ نہیں فرما رہے. اچھا آپ نے یہ عمل کر دیا. اب اس کا ہمارے موضوع کے ساتھ کیا تعلق ہے, ذرا جاگیے تھوڑا سا. گرامی قدر حضرات, اس کا موضوع کے ساتھ یہ تعلق ہے کہ نبی پاک ہے رحمت للعالمین. جاگیے تھوڑا سا. نبی پاک جب وہاں سے گزرے, وہ جانور آپ کیسے یہ ڈرا کہ ان قبروں میں ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا. نبی پاک کے جانور نے دیکھا, ڈر گیا. حضور گئے, آپ کو بھی پتا چل گیا, بلکہ جانور کو بھی آپ کی وجہ سے پتا چلا تھا. اس کی بھی میں وضاحت کرتا ہوں کیسے. نبی پاک گئے, آپ نے دو ٹہنیاں رکھی اور چل پڑے, اور ٹہنیوں کی وجہ سے ان کا عذاب کم ہو گیا. حضور ایسی رحمت ہے کہ بندہ فقط دنیا میں نہیں, اگر قبر میں بھی ہو, وہ وہاں مشکل میں ہو, نبی کو پتہ بھی چل جاتا ہے, نبی مشکل حل بھی فرما دیتا. اب بات سمجھ آئی آپ حضرات کو چننا ضروری ہے. پہلا پھول تو یہ ہے یار, وہ جانور ایک تھا جو ڈرا, باقی بھی تو صحابہ کرام کے جانور تھے, باقی کیوں نہیں ڈرے؟ یہ بڑے لطف والی بات ہے. جس کو سمجھ آئے بولے میں جلدی میں ہوں, میں آگے چلوں گا. باقی بھی جانور تھے, باقی کوئی جانور نہیں ڈرا, ایک نبی پاک والا ڈرا ہے. کیوں؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ اس جانور کے اوپر میرے حبیب جلوہ گر تھے, اور جس کو میرے نبی کا قرب مل جائے اللہ اس کی آنکھیں روشن کر دیتا ہے. میں نے کہا جس کو قرب مصطفیٰ کا مل جائے, اگر اس کے علم کا یہ حال ہے کہ وہ قبر کے اندر کی چیزیں بھی دیکھ لیتا ہے, تو بتا اس ابو بکر کا عالم کیا ہوگا جو آج تک مصطفیٰ کے ساتھ. آپ بتائیں, ظاہر سی بات ہے دیہات سے تو آپ واقف ہوں گے ہی ہوں گے, جب جانور ڈرتا ہے وہ بھاگتا ہے یا کھڑا ہو جاتا ہے؟ بھاگتا ہے نا. ایس گل تے تسی بولنا ہے تو میں اگے تقریر کرنی, تو میں کوئی نہیں کرنی, میں تو دس پیا. جانور بھاگتا ہے یار, کمال والی بات ہے. دنیا کا ہر جانور ڈرے تو بھاگ جاتا ہے, یہ جانور بھاگا نہیں. نہیں سامنے والوں نے مزہ نہیں کرایا گا. یہ جانور بھاگا نہیں, اس کو چاہیے تھا بھاگ جاتا, یہ بھاگا نہیں. ہائے 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 ہائے. اب ذرا سننا, اے دل کے کانوں سے اگر سمجھ آ جائے پتہ کیوں نہیں بھاگا. صوفیاء ان کی نگاہ سے دیکھو, وہ اس لیے نہیں بھاگا, کہتے ہیں اگر وہ جانور بھاگ جاتا تو قبرستان کون جاتا, مردوں کو کون بخشواتا. اس جانور نے کہا آج مصطفیٰ نو لے کے بھجنا نہیں, ورنہ قبراں کسے نے نہیں جانا. آج مصطفیٰ کو قبروں پر جانے دیتا ہوں تاکہ وہاں جائے, لوگوں کو پتا چلے مردے ایسے بخشوائے جاتے ہیں. بولو تو صحیح نا سبحان اللہ, بولو تو صحیح نا سبحان اللہ. کوئی بات سمجھ آئی ہے, کوئی نہیں آئی؟ سمجھ آ رہی ہے. جانور بھاگا نہیں ہے. کیوں نہیں بھاگا؟ اسے پتا تھا اگر آج حضور کو لے کے میں بھاگ جاؤں تو قبروں پہ جا کے بخشوائے گا کون. لوگ کہیں کہ قبروں پر جانا تو سنت ہی نہیں ہے. تھا تو جانور. آج دے کئیاں مولویاں تو چنگا نکلے آ, جو کہتے ہیں چھڈو جی چھڈو, دعا نہیں پہنچتی, چھڈو جی چھڈو, ایسے ہی قبروں. میں کہا تو اپنے پیو نو پاویں ککر تے ٹانگ,
खंबे पे टंग असी को तेरी मिन्नत करते पे हैं। कब्रों पे अगर मुस्तफा न जाते तो कोई ना जाता, अगर वो गए हैं तो उनके गुलाम भी सारे जाएंगे। अब बात समझ आई आप? पहला नुक्ता क्या था कि ये जानवर को कैसे पता चल गया कब्रों में क्या हो रहा है? उसका जवाब यह था कि हुजूर का कुर्ब नसीब हो गया। दूसरा नुक्ता क्या? जानवर भागा नहीं, था तो जानवर, लेकिन उसने कहा कब्रों से भागने वाले और होते हैं, मैं जानवर जरूर हाँ पर कब्र वालों से भागने वाला। अब जो कब्रों वालों से भागते हैं वो डंगरा तो भी बैठे होए नहीं। तवज्जो फरमाए। चलो चलो खैर, ये आपके मुकद्दर है, दोबारा वीडियो सुन लेना। अब तीसरा जुमला भी सुनना। ठीक है, जानवर नहीं भागा, नबी पाक कब्रिस्तान में गए, आपको पता था इन कब्रों में अजाब हो रहा है। अब यहां पर एक अजमत मुस्तफ़ा का पहलू भी, फिर नबी की निगाहों का आलम तो देखो, जैसे ऊपर देखते हैं वैसे जमीन में देखते हैं। किसी ने भी नहीं कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमारे जैसे या हम आपके जैसे, अगर आपको नजर आया तो हमें क्यों नहीं नजर आया? वो सहाबी थे ना, वो सहाबी थे, उन्हें पता था जो हुजूर को नजर आए हमें नहीं नजर आ सकता। जो हुजूर के कमाल है वो किसी और में नहीं हो सकते। नबी पाक सीधा कब्रों पर गए, सीधा, और वहां पर किया क्या? दुआ मांग सकते थे कि नहीं मांग सकते थे? नबी पाक ने दुआ नहीं मांगी। क्यों? चुप की थे नहीं ना गल दसनी, मैं तो गल किसी गल ना दसांगा। आपने दुआ नहीं, हालांकि आप अक्सर दुआ, आज दुआ नहीं मांगी, फौरन फरमाया चलते चलते शाखे ले आओ, तर वो लाई, इधर रखी और वापस चल पड़े। सुनना जरा अगर समझ आ जाए तो। पता क्यों नहीं रखे थे, दुआ क्यों नहीं मांगी थी? दुआ मांगते हुए को 2 4 5 मिनट लग दे ने। फरमाया आज ये भी सुन्नत बना दूं कि कब्रिस्तान दुआ का टाइम हो तब ही नहीं जाना, अगर टाइम थोड़ा भी हो, जल्दी में हो, सिर्फ पत्ते रख दिया करो, ऐसे भी कब्र वाले को फायदा हो जाएगा। नहीं तवज्जो फरमा रहे, नहीं तवज्जो फरमा रहे। इस जुमले को दोबारा फिर सुनो। आपने दुआ नहीं की इसलिए कि दुआ पे टाइम लगता है, पत्ते रखने ते तो टाइम नहीं ना लगता। तो फरमाया टाइम थोड़ा भी होवे ना ते कब्र वालियां नूं छड्डिया ना करो, जांदे जांदे पत्ते रख के तुर जाया करो। तुहानू नहीं पता, तुहाडे कोल 5 मिनट टाइम नहीं, वो पत्ते जिक्र करते रहेंगे तो अल्लाह कब्र वालों के अजाब को दूर फरमा देगा। अब समझ आई आप हज़रात को? इस वास्ते जरूर फूल डाला करें। अब बात पूछा, कारी साहब पत्तियां की गल ते दसी जाते हो, फूल भी डाल ले। मैं क्या बाबा, पत्ते पत्ते हैं, फूल फूल हैं। अगरचे ये रिवायत ज़ईफ जरूर है, इस पर कलाम भी है, लेकिन फरमाया कि ये जो गुलाब है ना, इसको भी जो बरकत मिली है वो मुस्तफ़ा के पसीने की मिली है। अगरचे उलमा इस पे कलाम करते हैं, लेकिन आखिर गुलाब तो है, तर तो है, समझ आ? तो जरूर डाला करें। अच्छा, ये थी तीसरी बात। अब चौथी बात भी सुना दूं इसी के तहत, सुनिए जरा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 तर शाखें रख दी और आप वापस चले आए। यहां तक तो आपने सुना और कब्र का अजाब भी टल गया। लेकिन तफसीर सूरह यूसुफ इमाम गजाली ने लिखी है, ये मार्केट में मिलती अवेलेबल है। उसके अंदर आपने अगली बात लिखी है जिहड़ी तुहाडे दिल दी तह ताईं ठंड पा छड्डेगी। और वो पता क्या लिखी है? इधर देखना। फरमाया कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 2 शाखें रखी ना, छोटे छोटे टहनियां, तो दिल में ख्याल आया, ये मैंने किसी और किताब में नहीं पढ़ा, बुखारी मुस्लिम में यहां तक था जो सुना दिया, ये इमाम गजाली ने लिखा है। नबी पाक के दिल में ख्याल आ गया कि ये जो शाखें हैं, ये तो शाम ताईं या सवेर ताईं या कल शाम ताईं इन्हां ते जाना सुक, ते जदों सुक जाणगियां इनका जिक्र तो हो जाएगा बंद, ते कब्रां वालियां ने ते फिर वही हशर होना है, ते हुण पत्ते रखा मैं ते इन्हां नूं फिर होवे अजाब। तो भाई ये तो नहीं होना चाहिए ना। अगले जुमले तो तुसी अपनी जिम्मेदारी ते बोलना है, लाहौर वाले हो। अब इमाम गजाली फरमाते हैं, लोगों यहां तक नहीं है, नबी पाक ने जब वो शाखें रखे और दिल में ख्याल आया कि ये सूखनी नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने उनको छोटे छोटे पौधे बना दिया। उसी वक्त वो पौधे बन गए और अपनी जुबान हाल से कह रहे हैं, आका तेरा हाथ लग जाए हम सूख कैसे सकते हैं? हाय 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 जो नहीं फरमाई आप हज़रात ने, आका आपका हाथ लग जाए हम सूख कैसे सकते हैं? फरमाया वो छोटे छोटे पौधे बन के खड़े हो गए, कहने लगे साइया तू कब्र ते आ गया है, असी सुकना कोई नहीं, तेरा अजाब होना कोई। अल्लाह
गिरामी कदर हजरात, यहां एक लुत्फ वाली बात है, मुश्किल हल हो गई कब्र वालों की, तवज्जो नहीं फरमा रहे। अच्छा, कब्रों पर रखा क्या कि मुश्किल हल हो गई? शाखें। क्या? शाखें। इधर देखना, शाखों ने क्या किया? अल्लाह का जिक्र। यही बात है ना, ये हदीस में अल्लाह का जिक्र किया। अच्छा, ये जो दरख्त होता है ये अल्लाह की मखलूक है कि नहीं है? अल्लाह की मखलूक है। ये आला मखलूक है या अदना है? ये अदना है। आला मखलूक, अशरफुल मखलूकात कौन है? इंसान। अब जरा इस जुमले को सुनिएगा, मैंने कहा कब्र पर अगर अदना मखलूक चली जाए, पढ़े लिखे लोग तवज्जो फरमाएं, कब्र पर अगर अदना मखलूक चली जाए और अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह ताला कब्र वाले के अजाब को टाल देता है। अगर अशरफुल मखलूकात इंसान अगर तू कब्र में चला जाए और वहां जिक्र करे, यह कैसे हो सकता है कि अल्लाह अजाब दूर ना फरमाए? एक हदीस पाक ने हमारे कितने मसले हल कर दिए, समझ आ रही है? तो ये कब्रिस्तान जाया करें, वहां जाकर दुआ किया करें, हैं? कब्र के ऊपर दरख्त आ जाए, पत्ता आ जाए तो कब्र वाले को फायदा होता है। कब्र पर पत्ता आए तो फायदा है, तो ये कब्र वाले का पुत्र आए तो फिर फायदा क्यों नहीं होता? तो पुत्र जावे तो सही ना, तो जरूर जाया करें, वहां पर चल के दुआएं किया करें। मसला हल हो गया जी। समझाया मैंने ये है कि नबी पाक को पता भी चल जाता है और नबी पाक को मुश्किल हाल भी। अल्लाह अल्लाह ते खैर सल्ला। यही आज मेरा मौजू था।